کیا ایسا ممکن ہے کہ پوری دنیا پر ویمپائرز کا قبضہ ہو جائے؟ لوگ دن میں سویا کریں اور رات کو کام کیا کریں۔ ایک ایسی دنیا جہاں انسان ختم ہونے کے قریب ہوں اور جو زندہ ہوں انہیں صرف ویمپائرز کی خوراک بنانے کے لیے زندہ رکھا جائے۔ یہ سائنس فکشن فلم اسی موضوع پر بنائی گئی ہے۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو ہماری محنت پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ دوبارہ ملاقات ہوتی رہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے اور ہم ایڈورڈ کو دیکھتے ہیں جو ایک ویمپائر ہے اور ایک سائنسدان بھی ہے۔ ایڈورڈ کا کام ایک متبادل تیار کرنا ہے جسے خون کے طور پر استعمال کیا جائے گا اور اس طرح انسانوں کی کمی کی وجہ سے پیدا ہونے والی خون کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ اب ایڈورڈ ہر روز کی طرح آفس میں آتا ہے جہاں اس کی شناخت کی جاتی ہے۔ وہاں ایک میٹنگ ہوتی ہے جہاں نیلسن بتاتا ہے کہ انسانی آبادی صرف 5% رہ گئی ہے اور اگر جلدی متبادل تیار نہ کیا گیا تو 30 دن کے اندر اندر خون کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا اور ویمپائرز درندوں میں تبدیل ہو کر دوسرے ویمپائرز پر حملے شروع کر دیں گے۔ میٹنگ کے بعد ایڈورڈ اپنی لیب میں آتا ہے اور اپنے بنائے گئے متبادل خون کا تجربہ کرتا ہے۔ تجربے کے دوران اچانک ویمپائر کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اس کے جسم کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، یعنی کہ خون کا تجربہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اب ایڈورڈ گھر آتے ہوئے خبریں سننے میں مصروف ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں خون کی کمی کی وجہ سے ہنگامے پھوٹ رہے ہیں اور ویمپائرز بے قابو ہو رہے ہیں۔ اسی وقت اس کے سامنے ایک کار کھمبے سے ٹکرا جاتی ہے، لیکن جب ایڈورڈ مدد کے لیے ان کی طرف بڑھتا ہے ایک لڑکی کار سے نکل کر اس پر تیر چلا دیتی ہے۔ یہاں ایڈورڈ بتاتا ہے کہ ڈرو نہیں کیونکہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں، اور پھر انہیں اپنی گاڑی میں چھپا دیتا ہے۔ جب پولیس اسے پوچھتی ہے کہ اس گاڑی میں موجود انسان کس طرف گئے ہیں، ایڈورڈ انہیں غلط سمت بتاتا ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر آخر میں لڑکی بھی ایڈورڈ کو دوبارہ ملنے کا کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب ایڈورڈ اپنے گھر آتا ہے جہاں اس کا چھوٹا بھائی فرینکی انسانی خون کی ایک بوتل کے ساتھ آتا ہے اور ایڈورڈ کو ہیپی برتھ ڈے کہتا ہے۔ جب یہ خون پینے لگتے ہیں ایڈورڈ منع کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں انسانی خون نہیں پیتا، اور پھر اسے بیسن میں بہا دیتا ہے۔ فرینکی غصے میں آ جاتا ہے اور بوتل کو دیوار پر مارتا ہے، لیکن جب فرینکی جانے لگتا ہے اسی وقت ایک درندہ وہاں آ جاتا ہے جو خون کی کمی کی وجہ سے ایک درندے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ یہ درندہ ان دونوں پر حملہ کر دیتا ہے کیونکہ اس نے انسانی خون کی خوشبو سونگھ لی تھی۔ درندہ فرینکی کو مار کر دور پھینک دیتا ہے جبکہ ایڈورڈ ڈرا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ جب فرینکی کو دوبارہ ہوش آتا ہے یہ درندے پر چاقو سے حملہ کر کے اس کا پیٹ اور سر کاٹ کر اسے مار دیتا ہے۔ اب ویمپائرز کی تفتیشی ٹیم وہاں آ کر انہیں بتاتی ہے کہ اس کا یہ حال خون کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ درندے خود کو بھی کھانے لگتے ہیں۔ اس طرح یہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتے اور درندوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایڈورڈ سویا ہوتا ہے لیکن الارم کی آواز کی وجہ سے جاگ جاتا ہے۔ پھر لائٹ جلانے پر رات والی لڑکی آڈری اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور ایک پرچی دے کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ یہاں فرینکی ایڈورڈ سے پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے مگر وہ چپ رہتا ہے۔ اگلے دن ایڈورڈ ایک بار پھر نیلسن سے ملتا ہے جہاں ایڈورڈ متبادل بنانے کے لیے گارنٹی مانگتا ہے کہ متبادل بننے کے بعد انسانی شکار بند کر دیا جائے گا، مگر نیلسن بتاتا ہے کہ امیر لوگ ہمیشہ خالص خون کی تلاش میں رہیں گے۔ ویمپائرز سورج کی روشنی کی وجہ سے مر جاتے ہیں اور انہیں آگ لگ جاتی ہے، اس لیے یہ دن کو باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں، مگر ایڈورڈ اپنی جدید کار میں دن کے وقت لڑکی سے ملنے جاتا ہے جہاں ایک آدمی سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ آدمی بتاتا ہے کہ میرا نام ایلوس ہے اور میں بھی پہلے ایک ویمپائر تھا، مگر ایڈورڈ بہت حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ جب یہ دونوں باتوں میں مصروف ہوتے ہیں اسی وقت فرینکی لڑکی کو پکڑ لیتا ہے اور ویمپائر بھی ان پر حملہ کر دیتے ہیں کیونکہ فرینکی نے سب کو بتا دیا تھا۔ یہ سب ایڈورڈ کی کار میں فرار ہونے لگتے ہیں جبکہ ویمپائرز ان پر گولیاں چلاتے ہیں، جس
वजह से गाड़ी के शीशे टूट जाते हैं। एडवर्ड सूरज की रोशनी से डरता है, इसलिए एल्विस गाड़ी चलाने लगता है। आगे जाकर ये लोग एक लोहे का पुल पार कर जाते हैं और वैम्पायर्स की एक गाड़ी तबाह हो जाती है। थोड़ा आगे जाकर ये तीनों एक जगह रुक जाते हैं जहां एल्विस बताता है कि मैं एक कार इंजीनियर था जो वैम्पायर्स के लिए गाड़ियां बनाता था ताकि दिन में गाड़ी चलाई जा सके, और फिर गाड़ी टकराने की वजह से सूरज की रोशनी पड़ने से मुझे आग लग गई और मैं पानी में गिर गया, लेकिन जब पानी से बाहर आया तो मेरा दिल धड़क रहा था और मैं फिर से मुकम्मल इंसान बन चुका था। ये लोग एक बार फिर सफर शुरू कर देते हैं जहां रास्ते में एडवर्ड की तबीयत खराब हो जाती है और ऑड्री मना करने के बावजूद इसे अपना खून पिलाती है ताकि ये होश में रहे। अब ये लोग एडवर्ड को अपने ठिकाने पर लाते हैं जहां जाल्विस से भी मुलाकात होती है। इस जगह बहुत से लोग छुपे हुए थे। ऑड्री बताती है कि ये अच्छी जगह है मगर ये महफूज नहीं है। यहाँ एडवर्ड एक और वैम्पायर से मिलता है जो इसी की तरह इंसानों की मदद कर रहा था। यहाँ एडवर्ड एल्विस का खून भी टेस्ट करता है जो बिल्कुल इंसानों की तरह होता है और एल्विस बताता है कि किस तरह जलने और पानी की वजह से वो ठीक हुआ था। अब ये लोग तजर्बा करने के लिए एक मशीन तैयार करते हैं जहां आग और पानी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। हम देखते हैं कि जाल्विस दूसरी जगह से कुछ इंसानों को लेने जाता है ताकि अपने महफूज ठिकाने पर वापस ला सके, मगर वापसी पर वैम्पायर्स इन पर हमला कर देते हैं और इन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ एक लड़की छुपकर ऑड्री को फोन पर बता देती है कि हम पकड़े गए हैं और इसी वक्त ऑड्री सब लोगों को दूसरी जगह मुंतकिल कर देती है, मगर एडवर्ड जाने से इनकार कर देता है। अब अगले दिन ऑड्री और एल्विस एडवर्ड पर तजर्बा करते हैं। पहले एडवर्ड पर सूरज की रोशनी डाली जाती है और इसे आग लग जाती है, फिर पानी डालकर आग को बुझाया जाता है। इसी तरह ये अमल 3 बार दोहराया जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि एडवर्ड की आंखें तब्दील हो जाती हैं और इसकी धड़कन भी वापस आ जाती है और एडवर्ड एक मुकम्मल इंसान में तब्दील हो जाता है। जब ये तजर्बा मुकम्मल करते हैं इसी वक्त वैम्पायर्स इनके ठिकाने पर हमला कर देते हैं और ये तीनों छुप जाते हैं। जब ये समझते हैं कि वैम्पायर्स फौजी वहां से चले गए हैं, ये तीनों निकलकर बाहर आ जाते हैं और इंसानों के नए ठिकाने पर जाते हैं, मगर देखते हैं कि वहां सब लोग वैम्पायर्स और दरिंदों के हाथों पहले ही मारे जा चुके थे। एक बार नेल्सन ने फ्रैंकी को बताया था कि मैं अपनी बेटी को इसकी मर्जी के खिलाफ वैम्पायर बनाने में नाकाम रहा था और वो घर से भाग गई थी, लेकिन अब नए इंसानों के साथ नेल्सन की बेटी भी पकड़ी जाती है। नेल्सन इसे वैम्पायर बनने का कहता है मगर वो फिर से इनकार कर देती है। अस्पताल में नेल्सन फ्रैंकी को बताता है कि मैं अपनी बेटी को काट कर वैम्पायर नहीं बना सकता, मगर तुम ऐसा कर सकते हो। अब फ्रैंकी नेल्सन की बेटी के कमरे में जाता है और इसे काट कर वैम्पायर बना देता है, मगर नेल्सन की बेटी खून पीने से इनकार कर देती है और नेल्सन को बुरा भला कहती है। इसी वक्त एक फौजी अंदर दाखिल होता है और इसे अपने साथ ले जाता है क्योंकि वो खुद को खा रही थी और दरिंदा बनने वाली थी। दूसरी तरफ खून की कमी की वजह से खाने में खून की मिकदार कम कर दी गई थी, इसीलिए पूरी दुनिया में हंगामे हो रहे थे और वैम्पायर्स खून हासिल करने के लिए हमले कर रहे थे, जबकि पुलिस इन्हें कैद कर रही थी। अब फैसला होता है कि जिन वैम्पायर्स में खून की कमी है इन्हें मार दिया जाएगा, इसलिए इन्हें एक गाड़ी के पीछे बांधकर धूप में ले जाया जाता है जहां इन्हें आग लग जाती है और आखिर में हम देखते हैं कि नेल्सन की बेटी भी मारी जाती है। एडवर्ड, ऑड्री और एल्विस निक को मिलते हैं जो एडवर्ड के साथ लैब में काम करता है। एडवर्ड इसे इलाज बताकर मदद मांगता है मगर निक इन्हें धोखा देता है और पुलिस वहां आकर एड्री को बेहोश कर देती है, जबकि एडवर्ड और एल्विस वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जब वो अपने ठिकाने पर जाते हैं वहां एक दरिंदा इन पर हमला कर देता है, मगर फ्रैंकी इन्हें बचा लेता है और फिर धोखे से एल्विस को काट लेता है। एल्विस को काटने की वजह से फ्रैंकी भी इंसान बन जाता है और इन्हें पता चलता है कि अगर कोई आदमी वैम्पायर से वापस इंसान बना हो तो जो भी इसका खून पिएगा वो इंसान बन जाएगा।
इसी लिए एडवर्ड लैब में वापस जाता है जहां ऑड्री बैठी होती है और नेल्सन इसका खून निकालकर पी रहा होता है। एडवर्ड नेल्सन को बताता है कि इंसान बनकर मुझे डर लगता है, इसलिए मुझे काट कर दोबारा वैम्पायर बना दो। मगर नेल्सन बताता है कि हम पहले ही खून का मुतबादल बना चुके हैं और अब तुम बेकार हो, और काटने से इनकार कर देता है। वहाँ एडवर्ड इसकी बेटी की बात करता है और नेल्सन गुस्से में इसे काट लेता है। नेल्सन को कुछ महसूस होता है और ये अलार्म बजा देता है और फिर इंसान बनने लगता है। इसी वक्त एडवर्ड इसे बताता है कि ये इलाज किस तरह काम करता है। वैम्पायर फौजी नेल्सन को बचाने आते हैं, लेकिन इंसानी खुशबू सूंघकर इस पर हमला कर देते हैं और फिर सब के सब इंसानों में तब्दील हो जाते हैं। ऑड्री और एडवर्ड भी वहां से भागने लगते हैं, मगर फौजी इन्हें घेर लेते हैं और इसी वक्त एल्विस और फ्रैंकी वहां आकर इन्हें बचा लेते हैं। फ्रैंकी इन्हें बचाने के लिए फौजियों को खून पिलाता है और ये सब फौजी भी इंसान बन जाते हैं। अब दूसरे फौजी भी इन फौजियों का खून पीते हैं और ये इलाज इसी तरह जारी रहता है, मगर फिर निक वहां आकर सब फौजियों को मार देता है ताकि इलाज रुक जाए, मगर एल्विस पीछे से आकर निक को भी मार देता है। आखिर में हम देखते हैं कि ये तीनों एक कार में वहां से चले जाते हैं क्योंकि इन्हें इलाज मिल चुका था और अब ये जल्द ही दुनिया को इन वैम्पायर से बचाने वाले थे।